سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفايتي وقاية حقيقة برهان حرش أماني. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب الشانة نجاة واعتصموا بحبل الله. وابدي يا محيط يا قادر علي سر أمان إحاطة مجلس صراطك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بك لا إعادة غاثتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خطر وغاشة من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوانهم. فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهار خدعة مكر ودود من مذموم مذءوم مدحور بالتقصير تغيير تدمير. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذكر يا سبو يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنفنا ذكر يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقد أداب القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمن يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة العدى بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهبة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة. ولا يحزنك قول إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمالك مالك بل فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. والقي عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب التأديب يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي الظاهر والباطن أسهر أسرار أنوار يحب ما يحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل وجه الله ما يصبروا يا نور الله بصفاء جمال ينسي إشراك. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله جميل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأبة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقالد يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاة بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا ضائف عواطف ألم نشرح لك صدرك. وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدروا بثبات يقين تمكين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي عن يمين وعن شمال ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم عقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل. وكيف خافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء النصر الذي قيل له وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالي بتأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي الأسوأ ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وامنن علي وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشتووا من رزق الله. والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله
وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله اغفر يا رحمن يا رحيم حسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وعدة المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك بحرمة تريليون تريليون حرمتي وعظمتي وسر هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا عملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وبرتقت الحقائق وتنزلت العلوم وادوم عن جنس الخلائق ولو تضالت الكون فلم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزاد جمال منقى وحياض الجبروت بفيد انوار متدبقه ولا شيء إلا وهو بمن لولا الواسطة لذبك مكيل الموصول صلاة تليق بك منك إليك ما هو اللهم سبك الجامع الدال عليك جابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسب أربني ومعرفة الأسلام من موارد الجهل وأقرب من موارد الفضل واحمل على سبيل حضرتك حملا محفوظا بنصرتك واكتفي على الباطل فاتبغه وجز بحد أحديه وانشرني من نوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده حتى لا أجرى ولا أسمع ولا جد ولا حس إلا بها وجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروح وسر حقيقتي وحقيقته الجامعة ولتحقيق لك الأول يا أول يا آخر يا ظاهر وباطن اسمع ندائي بما سمعت ابن عبدك زكريا صلني بك لك ويدني بك لك واجمع بين وبين حل بين وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوم من نور وجهك على المؤبد من باك المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد أسألك باسمك الأعظم الوحد وحدة العدل المتعالي وحدة الكامل العدل المقدس عن كل أحد وفيك ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تسلم على سيدنا حسين حياته بسم الله العظيم بكل موجود الصلاة تثبت في قلب إيمان وتحفظ القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر لوجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين. مستمعي الكرام حبابنا بالله ضيوفنا الأعزاء فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد لقاءنا مع درس kitab Sunan Ibni Majah dari Imam Abi Abdullah Muhammad Ibni Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita di pagi hari ini tentang iqta' al-anhari wal uyun, pemberian sungai dan juga mata air. Jadi katakan saja dalam satu peperangan, dalam satu operasi di mana dengan pasukan kaum muslimin telah meraih suatu kemenangan yang dengan kita mendapatkan suatu lahan, suatu harta rampasan yang super luar biasa banyak. Jadi daripada sejumlah sekian tanah, daripada sekian lahan tadi itu, yang tentunya macam-macam, mungkin itu dengan tanah perkebunan, tanah pertanian, itu adalah tanah perhutanan, ataupun juga daripada sejumlah sekian tanah tadi itu ada yang terdapat mata air, yang di sana terdapat tanaman kelapa sawit, atau juga
dengan seumpama pokok getah, atau kalau dengan bahasa kita sekarang ada juga yang diantaranya tanah yang dilingkari itu oleh laluan daripada air sungai. Jadi kira-kira daripada sejumlah sekian tanah tadi itu, katakan saja dengan kepanjangannya tidak kurang daripada dalam beberapa km. Tanah yang dengan laluannya bersampingan, yang dengan laluannya di hadapannya ada terdapat sungai. Apakah iqta' artinya pemberian khusus kepada sesiapa saja dengan seumpama sungai dan mata air? Apakah itu diperbolehkan atau macam mana? Ini topik pembicaraan yang kita bicarakan. Pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin, Masya Allah Tabarakallah, tentang 3 perkara, yaitu air, garam, dan api. Besarnya dengan kita bersedekah atau memberikan seumpama api mencis kepada seseorang, yang dimana Nabi kita bersabda nilai sedekah daripada seumpama api yang kita berikan kepada seseorang itu sama pahalanya seperti dengan sedekah makanan yang telah dimasak, yang telah digulai, yang telah ditanam dengan perantaraan api tadi itu. Macam itu juga dengan milih, itu dengan garam. Ada berapa periuk, ada berapa jenis makanan, ada berapa jenis masakan yang dengan perantaran garam tadi itu, maka dengan makanannya terasa enak dan juga terasa nikmat. Sejumlah sekian makanan yang terasa nikmat dan enak dengan garam yang kita berikan, sebenarnya itulah pahala sedekah yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Adani qala haddatsana Faraj bin Sa'id bin Alqamah ibn Sa'id ibn Abyad ibn Hammal qala haddatsani Ami Thabit bin Sa'id ibn Abyad ibn Hammal an abihi Sa'idin an abihi Abyad ibn Hammal annahu istaqta al-milh alladhi yuqalu lahu milhu suddi ma'rab faqta'ahu. Summa inna al-Aqra' bin Habis at-Tamimi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni qad waradtu an-milha fil jahiliyati wa bi ardin laysa biha ma' wa man waradahu akhadahu wa huwa mithlul ma'i al-id. Fastaqa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abyada ibn Hammal fi qati'atihi bil milh faqala qad aqaltuka minhu ala an taj'alahu minni sadaqatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa minka sadaqah wa huwa mithlul ma'il 'id man waradahu akhadahu. Qala Faraj wa huwa al-yawm ala dhalika man waradahu akhadahu. Qala faqata lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ardan wa naqlan bil jawfi makanahu hina aqalahu minhu. Ini satu kejadian di mana dengan Sayyidina Abyad ibn Hammal. Abyad ibn Hammal istaqta al-milha, artinya meminta diberikan kepada beliau bagian yang ada garam. Alladhi yuqalu lahu milhu suddi ma'rib. Sud asalnya pencegah, penghalang antara dua sesuatu. Ma'rib itu adalah Baldatu Balqis di negeri Yaman. Sadu Ma'rib atau Suddi Ma'rib, pemisah Ma'rib, pemisah kampung atau pemisah kota Ma'rib, nama tempat. Itulah tempatnya Balqis di negeri Yaman. Jadi Sayyidina Abyad ibn Hammal tadi itu meminta kepada baginda Nabi lokasi yang berada di tepi laut atau tepi sungai yang di sana terdapat mileh. Faqta'ahu lahu, terus Nabi kita kasihkan, oke lah. Ya Rasulullah, saya mau kalau diizinkan, kalau diperkenankan, saya nak diberikan kepada saya tanah daripada sini sampai ke sana misalnya. Tanah itu adalah tanah permilihan, pergaraman, tanah garam. Summa innal Aqra' bin Habis at-Tamimi, kemudian Sayyidina Aqra' bin Habis at-Tamimi datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang hakikat yang sebenarnya. Faqala ya Rasulullah innahu qad waradtul milha fil jahiliyati. Innahu
bahwasanya dengan beliau ini qad waratul milha, aku pernah sampai ke kawasan Al-Milh, artinya kawasan pergaraman itu pada zaman jahiliyah. Dia posisinya di tanah laisa bihama. Jadi berarti ini bukan garam laut, tapi itu adalah garam gurun. Kan ada yang sebut dengan garam batu atau garam gunung. Laisa bihama. Siapa yang melintasi kawasan situ, dia akan mengambilnya. Jadi itu termasuk daripada garam yang dimanfaatkan oleh orang ramai. Siapapun yang melintasi kawasan tersebut, dia akan mengambil garam yang ada di situ. Man waradahu akhdahu. Dia seumpama al-ma'il id, seperti dengan air yang mengalir. Al-id yang senantiasa selalu keluar, yang tidak putus-putusnya, keluar saja, keluar, menggelegak, keluar, mengalir. Perumpamaan garam tadi itu dalam pemanfaatan masyarakat yang lewat, yang sampai, yang ada di situ, macam seperti dengan kegunaan air yang mengalir. Qala mithlu ma al-id, pastaqala, maka Nabi kita minta iqalah, Nabi kita minta dikembalikan, Nabi kita minta diiqalah, asal daripada iqalah, menggagalkan akad transaksi, menggagalkan suatu akad pembelian. Nabi kita pemberian, tadi udah Nabi kita berikan kepada Abyad ibn Hamal, terus Nabi kita istiqalah, Nabi kita tarik balik. Qala pastaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abyad ibn Hamal fi qati'ati fil mih. Qala qad aqaltuka minhu, qad aqaltuha. Qala istaqala Rasulullah SAW fi qati'atihi fil mith, faqala Abyad ibn Hamal qad aqaltuka minhu ala an taj'alahu minni sadaqatan. Qad aqaltuha minhu ala an taj'alahu minni sadaqatan. Tapi dengan syarat itu kau jadikan sedekah atas nama aku. Fastaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abyad ibn Hamal fi qati'ihi fil mil, faqala qad aqaltuka minhu an taj'alahu minni sadaqatan. Tapi iqalahnya aku lepaskan dan aku lucutkan pemberian baginda kepadaku dan aku jadikan itu sebagai sedekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa minka sadaqah wa huwa mithul ma'il ad man waradahu akhadahu. Maka Nabi kita bersabda, huwa minka, itu adalah sedekah daripada kamu, sesiapa saja yang sampai kawasan garam gunung tersebut, akhadahu, dia berhak untuk memperolehinya, dia berhak untuk mendapatkannya. Kalau faraj wa huwa al-yawm ala dzalika man waradu akhadahu, al-yawm, pada saat ketika faraj yang meriwayatkan hadis di sini melintasi kawasan tersebut, status daripada kawasan tadi itu tetap sebagaimana di zaman baginda Rasulullah SAW. Siapa saja yang melintasi kawasan itu, akhadahu, dia akan mengambilnya. Maksudnya mengambil garam yang ada di situ. Kenapa? Sebab garam termasuk daripada 3 unsur yang kita berkongsi, garam, api, dan juga dengan air. Babun nahi an bai'il ma', bab yang menyatakan tentang cegah kita menjual air, kata ulama. Yang tidak boleh itu misalnya di sini ada saluran air, ada lumbung, ada irigasi, ada telaga, maka kita tidak boleh menjual air yang ada di situ. Tapi kalau pada waktu dengan kita cedok, juga sudah kita masukkan ke dalam baldi kita masukkan ke dalam drum, maka yang sudah kita ambil itu sudah menjadi hak milik kita sepenuhnya, maka mau kita hibahkan, mau kita jual, mau kita berikan kepada siapapun tidak ada masalah. Larangan yang disebutkan di dalam hadis di sini itu kalau seandainya sebelum menjadi hak milik kita. Bila akan menjadi hak milik kita pada waktu kita cedok, pada waktu kita ambil, pada waktu dengan kita memperolehinya. Jadi kebebasan untuk memanfaatkan telaga tadi itu adalah untuk kesemuanya, tidak ada yang terkecuali. Tiap individu berhak untuk mendapatkan air daripada sana. Setelah air dia cedok, setelah air dia ambil, maka air tadi itu berada dalam status kepemilikan yang mengambil. Larangan menjual air yang masih ada di sungai, yang ada di mata air. Riwayat daripada Amr ibn Dinar an Abil Minhang qala sami'tu Iyas bin Abdul Muzani
Wara'a nasan yabi'unal ma'. Iyas bin Abdul Muzani melihat orang-orang lagi sedang menjual belikan air. Faqala la tabi'u al-ma'. Janganlah sekali-kali dengan kalian menjual air. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyuba al-ma'u. Aku pernah mendengar Nabi kita mencegah air itu dijual. Sebab kalau seandainya ada yang berbuat demikian, tentu akan menyusahkan, akan membebankan kepada orang yang membelinya. Itu kan air free. Air milik kita bersama. Tak boleh ada yang monopoli, tidak boleh ada yang merasa lebih berhak daripada orang ramai. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'. Nabi kita mencegah kita menjual yang tersisa daripada air. Jadi fadlil ma' itu kita hibahkan, kita hadiahkan kepada orang yang memerlukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi an man'i fadlil ma' liyamna bihil kala'a. Bab yang menyatakan tentang mencegahan, larangan tentang mencegah air yang lebih, liyamna bihil kala', untuk dia mencegah agar tidak dapat disiramkan kepada tanaman. Riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna ahadukum fadla ma'in liyamtani bihil kala'. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang daripada kamu mencegah air yang lebih, liyamna bihi al-kala. Jadi mencegah air berarti mencegah akan tumbuh dan suburnya rumput-rumputan yang ada di sekelilingnya. Riwayat la yumna fadlul ma wa la yumna naq'u al-bi'ri. La yumna, tidak ada cegahan, tidak boleh mencegah. Siapapun tidak punya hak dan juga tidak punya wewenang untuk mencegah. Fadlu al-ma', air yang lebih. Wala yumna, dan juga tidak boleh dicegah. Naq'u al-bi'ri, pengambilan, penyiraman daripada air telaga. Qala babu asyurbi min audiyati wa miqdari habsil ma'. Tajuk pembicaraan yang berikutnya tentang minum daripada telaga dan ukuran kita punya hak untuk menahan air. Ukuran dalam berapa kubik atau dalam berapa liter, dalam berapa hitungan atau dengan sukatan, dengan kita boleh mencegah, boleh menahan air. Allah. Qala biriwayati Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajula minal ansar, seorang laki-laki daripada Ansar, khasama Zubaira, mengadukan Sayyidina Zubair kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi siraji, pada saluran air. Fi siraj jamak syarjah, masail, laluan air. Fi sirajil harrah, sirajil harrah, laluan air. Allati yaskuna biha nakhal, yang mereka gunakan irigasi laluan air itu adalah untuk menjerami kebun kurma. Faqala al-Ansari, Ansari berkata, sarihil ma'a yamur, biarkan saja itu melintas, biarkan saja itu mengalir. Sarihil ma'a yamurru. Qala fa'aba alaihi. Faqtasama. Jadi lebih kurangnya laluan air, kebun Sayyidina Jabir bin Abdullah, kebun Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah itu baru kebun Al-Ansari. Al-Ansari mengatakan, biarkan saja air itu dilalukan ke kebunku. Maksudnya kau buatkan laluan supaya itu mengalir ke kebunku. Kalau secara hak, yang paling dekat kebunnya dengan laluan air siapa? Kebun Sayyidina Abdullah bin Zubair. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zubair punya hak untuk menyiram kebun beliau terlebih dahulu. Tapi Al-Ansari meminta supaya dilalukan ke kebun beliau. Sarihil ma'alaihi.
Qala sarihil ma, biarkan saja air itu mengalir. Yamur. Fa'aba alaihi, tapi ternyata Sayyidina Abdullah bin Zubair enggan untuk memperkenankan permintaan itu. Fahtasama, maka keduanya bertengkar, datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iski ya Zubair. Jadi Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Zubair, iski, siram saja kebunmu terlebih dahulu. Siram kebunmu terlebih dahulu. Summa arsil ma ila jarik. Lepas tu, setelah kau menyiram kebunmu, setelah kebunmu tersiram dengan laluan air tadi itu, atau dengan sumber itu, baru lalukan air ke kebunnya dia. Qala Bakhadib al-Ansari. Al-Ansari tadi itu marah. Karena Nabi kita sarankan yang seperti itu. Abdullah, siram dulu kebun kamu. Setelah kebunmu mendapatkan siraman yang cukup daripada air yang ada di sampingnya, maka baru bagi laluan air tersebut ke tetanggamu Al-Ansari. Al-Ansari ghadib. Faqala ya Rasulullah, an kana ibn ammatik. Mantang-mantang dia adalah ponakanmu. Nah, ini kan udah tidak betul nih. Jadi Al-Ansari bercakap semacam itu. Nabi kita bertindak secara hukum, bukan bertindak secara perasaan. Bukan kena dengan atifah, bukan karena simpati, bukan karena Nabi kita simpati dengan ponakan daripada beliau, yang sehingga ponakan daripada beliau, yang sehingga dengan baginda memponis seperti itu. Sebenarnya ini bukan karena keluarga, karena ada hubungan nasab, ada hubungan darah, sehingga Nabi kita berbuat demikian. Keputusan yang Nabi tetapkan tadi itu adalah hukum. Sebab kenapa? Sebab kebun Sayyidina Abdullah bin Zubair adanya di samping laluan air, berada di samping sumber air. Jadi tentunya beliaulah yang lebih berhak terlebih dahulu untuk mendapatkan siraman air, baru dengan tetangga yang berikutnya. Jadi mantang-mantang dia adalah ibn ammatik. Maka Nabi kita lebih karya, berubah secara seketika wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita bersabda, ya Zubair iski, ya Zubair iski, hai Zubair, siram kebun tanamanmu, sumah bisilma, kemudian tahan air itu, hatta yarja ilal jadri, sampai dia kembali ke arah tembok. Nabi kita kata, siram kebunmu, lepas itu sekat saja sampai itu nanti melimpah naik. Kenapa? Itu kan tanahnya Sayyidina Abdullah, itu haknya kita. Jadi katakan saja lebih kurangnya seperti ini. Sungai, kebun saya. Kebun saya di samping sungai, di samping sumber air. Maka saya tidak wajib untuk membuka saluran air daripada sungai tadi itu yang melintasi kawasan kebun saya untuk orang-orang yang berada di belakang. Jadi dengan mereka, kalau mereka dapat, mereka cedolah. Jadi mereka tidak punya hak untuk memaksakan agar dengan air tersebut laluannya, itu di kebun saya. Yang punya hak dengan kebun sepenuhnya. Saya nak bagi izin mereka untuk mendapatkan siraman daripada air melalui kebun saya. Oke. Kalau saya tidak izinkan pun, mereka tidak punya hak untuk memaksakannya. Nabi kita cukup bijak. Nabi kita kata siram, bukan tutup. Nabi kita kata siram kebunmu dulu. Setelah kebunmu mendapatkan siraman daripada air tersebut, kemudian lalukan air mengalir ke kebun tetangga Anda. Al-Ansari keberatan dengan keputusan tadi itu. Merasa Nabi kita memihak kepada ponakan beliau. Faqadib al-Ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Zubair iski sumah bisilmah terjilal jadri. Qala faqala Zubair, wallahi, demi Allah, inilah sibu saya menyangka ayat firman Allah yang berbunyi ini diturunkan pada peristiwa kejadian itu. Pala, sesungguhnya tidak demi Allah. Sesungguhnya tidak demi Allah, tidak beriman. Pala wa rabbika la yu'minun, sesungguhnya demi Allah tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menghakimkan kamu atas perkara yang mereka pertengkarkan. Setelah mereka menghakimkan bagian atas perkara yang mereka tengkarkan,
Qala summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian tidak ada terdapat rasa ketidaknyamanan atas keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Coba tengok, Al-Quran menafikan iman kepada seseorang yang tidak restu dengan ketetapan hukum hakam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Nabi kita ponis, kalau sudah Nabi kita tetapkan, maka tidak ada individu, tidak ada leluasa sesiapapun untuk merubah, untuk menangkal, untuk membangkang ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyatakan la wa rabbik. Ada dalam beberapa takkid. Yang pertama, tidak. Wa rabbika, tidak demi Allah. Wa rabbik, la wa rabbik, tidak demi Allah, tidak beriman. Tidak demi Allah, tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menghakimkan kamu atas perkara yang mereka pertengkarkan. Satu, tidak beriman kecuali kalau pada saat ketiga tiga perkara itu ada dalam diri mereka. Tidak beriman demi Allah, tidak beriman sehingga mereka menghakimkan kamu, bukan sekadar menghakimkan baginda, tapi juga pada masa yang sama tidak ada taharruj dan tidak merasa ada kesal, tidak ada merasa ketidaknyamanan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini riwayat yang kita ceritakan tempoh hari, ya, di mana pada saat ada dua orang daripada sahabat, tak kedudukannya daripada Ansar atau daripada Muhajirin atau dengan salah satunya. Jadi pada waktu kedua orang tadi itu bertengkar dan minta dihakimi dengan baginda Rasulullah SAW, setelah Nabi kita putuskan, ternyata keduanya menolak dan membantah keputusan daripada baginda Nabi. Keduanya tidak ridho dengan apa yang Nabi kita putuskan. Jadi pada masa itu kedua-duanya pergi menjumpai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memberitahukan tentang kejadian yang berlaku. Begini kejadiannya Rasulullah, begini kejadiannya ya Umar, kami ada masalah yang kami pertengkarkan, kemudian kami pergi mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah Nabi kita putuskan kepada kami merasa keputusan baginda itu tidak menyenangkan, tidak menyeronokkan. Kami tidak suka dengan keputusan yang diputuskan. Maka kami datang ke tempatmu ya Umar untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan keputusan yang lebih bagus daripada keputusan yang telah diputuskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Umar, tunggu sejenak. Tunggu sekejap, tunggu sebentar. Sayyidina Umar pun setelah melayan mereka atau mendengar keluhan daripada mereka berdua yang minta dihakimi kembali dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar masuk ke bilik, masuk ke rumah, langsung saja keluar dengan pedang yang terhunus. Sayyidina Umar tebas yang berdua tadi itu, yang satu melompat, terlepas, yang satu kena sasaran. Sehingga mati sahabat tadi itu, dibunuh atau ditebas oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada saat ketika itu mereka komplain. Nabi kita panggil Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, gimana sampai tegama Sayyidina Umar untuk membunuh laki-laki berkenaan. Sayyidina Umar tidak berhak untuk membunuh seseorang kecuali kalau pada waktu dengan seseorang itu terbabit melakukan kes pembunuhan. Yang membunuh dibunuh, yang murtad dibunuh, yang meninggalkan salat juga dibunuh. Ini dia tidak ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Jadi setelah disiasat oleh baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Umar berhujah dengan ayat tadi itu. Kata beliau, la fala warabbika, tidak demi Allah. Fala warabbik, tidak demi Tuhanmu. Tidak beriman sehingga mereka menghakimkan kamu. Itu satu, menghakimkan kamu. Syarat agar jadi orang yang beriman harus menjadikan baginda sebagai hakim. Kemudian yang kedua, tidak ada merasa keberatan dengan keputusan yang beliau hakimi, yang beliau putuskan. Kemudian yang ketiga, pasrah sepasrah-pasrahnya. Mereka berdua tadi itu memang menghakimkan baginda Nabi, tapi ada taharut, ada ketidaksenangan
Kemudian yang kedua, tidak pasrah sepasrah-pasrahnya. Al-Quran menafikan iman kepada orang yang semacam itu. Orang yang tidak beriman itu boleh dibunuh. Itu ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sa'labah ibn Abi Malik qala qada radhiyallahu anhu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Saili Mahzuz. Saili Mahzuz itu nama sebuah lembah yang ada di kawasan Bani Quraidah di Hijaz. Baginda Nabi telah memutuskan pada saluran air Mahzuz yang di atas Paukal Asfal Al-A'la yang atas, di atas daripada yang di bawah itu, yaskil a'la ilal ka'bain summa yursilu ila man huwa asfala minhu. Jadi air yang mengalir, katakan saja yang datang daripada bukit, air terjun dan yang sejenisnya, itu bagi yang a'la yang berada di kawasan atas, yang berhadapan langsung, yang bersampingan langsung dengan air tersebut, itu sampai kepada Al-Ka'bain, sampai kepada buku lali. Kemudian baru air disalurkan kepada tetangga, kepada kebun-kebun yang berada di sebelahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qada fi syurbin nakhli minasail, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang penyiraman kebun daripada air banjir. Anal a'la pal a'la yashtabu qabla al-asfal, yang atas itu akan mendapatkan air terlebih dahulu sebelum yang di bawah. Wa yatrukul ma, dan air dibiarkan sampai kepada ukuran kepada buku lali, kemudian baru air disalurkan kepada yang di bawah alladzi alihi. Wa kadzalika hatta tanqadiyal hawa itu aw yafta al-ma, sampai semuanya mendapatkan siraman air atau sampai airnya itu habis. Jadi misalnya, jadi katakan saja ada terdapat 10 kebun irigasi depan. Siram dulu yang di depan, haknya sampai kepada buku lali. Berikutnya. Jadi iman nanti akan tersiram ke semuanya, atau juga airnya itu akan habis. Airnya akan habis macam mana? Maksudnya kalau pada waktu airnya habis, berarti yang pojok sekali itu tidak akan kebagian. Wajar saja, karena posisi kebunnya juga berada di penghujung. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babu, hadis yang terakhir, tajuk yang terakhir, babu qismatil ma, bab yang menyatakan tentang pembagian air. Riwayat daripada Katsir ibn Abdullah ibn Auf al-Muzani Nabi an Jaddi radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubda bil khayli yauma wirdiha, dimulakan dengan kuda pada seketika hari datangnya. Wirdiha artinya hari kita memberikan minuman kepada binatang ternak atau kepada tunggangan, dimulakan dengan kuda terlebih dahulu. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau secara logiknya, jadi katakan saja ada 3 jenis binatang. Yang pertama, seumpama kuda. Yang kedua, dengan seumpama kambing. Yang ketiga, dengan seumpama onta. Jadi daripada 3 jenis binatang tadi itu, pada saat sampai ke tempat pengairan, jenis binatang yang mana yang kita bagi minum terlebih dahulu? Yang patut kita bagi minum terlebih dahulu itu adalah kuda. Mungkin kuda itu kena kita gunakan untuk tunggangan. Jadi dia lebih haus, lebih dahaga. Setelah kuda, kambing. Kalau dengan seumpama kambing, kalau dia dahaga haus pun dia tidak lari, dia tidak pergi ke sana kemari. Hausnya dahaganya tidak semacam kuda. Kambing dulu, kemudian baru onta. Kenapa? Sebab onta punya penampungan dan juga punya penyimpanan air. Dia mampu bertahan daripada minuman sampai kepada 1 bulan. Jadi kalau kita melihat daripada sudut sananya, maka lebih Allah kita bagi air kepada kambing, kepada lembu dan kerbau terlebih dahulu, baru dengan onta. Yubda bil khairi yauma wirdiha, dimulakan dengan kuda pada hari dia sampai di kawasan pengairan. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kasmin qusima fil jahiliyati bahwa alama qusim, tiap pembagian yang dibagikan di zaman jahiliyah maka dia ikut panduan pembagian pada saat ketika itu. Wa kullu kasbin, dan tiap pembahagian adrakul Islam wa huwa ala kasbil Islam.
pembagian zaman jahiliyah, yang itu tanah untuk siapa, siapa ikut pembagian mereka. Tapi setelah dalam Islam, setelah datang Islam, pembagian ikut ketentuan daripada hukum hakam Islam. Jadi ini lebih kurangnya macam seperti dengan akad pernikahan. Akad pernikahan seperti apa? Seperti kalau pada waktu ada pasangan dua laki istri masuk Islam, di mana dengan kedua-duanya asal agama mereka adalah Hindu, asal agama mereka adalah Kristen, asal agama mereka itu adalah Buddha. Apakah kira-kira setelah kedua-duanya masuk Islam, maka dengan kita wajib memperbarui akad nikah mereka? Jawabannya tidak. Kalau sah akad nikah mereka menurut agama Hindu, maka dengan kita tidak membatalkan akad nikah mereka yang sudah berlangsung pada saat ketika itu. Jadi kita terima mereka sebagai pasangan dua laki istri dengan akad nikah yang mereka langsungkan. Tapi kalau pada saat ketika berkawin antara dua bersaudara, jadi ikut ideologi, ikut agama mana saja mereka berkawin, dua bersaudara, terus masuk Islam kedua-duanya, itu wajib dipisah. Kenapa? Sebab tidak dibenarkan dengan seseorang berkawin antara adik-beradik. Beda kalau dengan yang tadi, mereka sudah langsung akan nikah mereka, ikut ritual agama mereka, yang menurut agama mereka itu sah. Maka setelah mereka masuk Islam kedua-duanya, setelah pasangan masuk Islam atau agama kita tidak perlu untuk memperbarui akad nikah mereka. Wa kullu kasmin adrakal islamu bahwa ala kasmin al-islam. Summa qala babu harimil bi'ri hada wa billahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti pada pukul 12 siang. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Nyamuk ini, nyamuk. Mana lagi? Tuh siapa tuh? Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masuk rumah sih. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bawa masuk rumah, tolong. Bawa rumah masuk. Oke.